So very good morning. This video is exclusively for the Magic Brocade, A Tale of China. So this work is written by Aaron Shepard. So I am going to give a detailed narration of this story. So once in China, there lived an old widow and her son. So the scene is set in the place of China. There we can find a widow. A widow means you know that who loses one who loses her husband. They are called widow, and she has a son. His name is Chen. So widow அவங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான். அவங்க பையன் பேரு சென். The widow was known all over the brocades. Brocades means nothing but the fabric, heavy fabric clothes. ஒரு நல்ல பட்டு புடவை அது மாதிரியான இதை தான் brocades அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And she is an expert to weave brocades, right? She made on her loom. ஸோ தறி ஓட்டுறாங்க இல்லையா, அவங்க what she has done through with the help of loom. ஸோ தறி மேக் பண்ணுறாங்களே, அதில் கொடுத்து நெய்கிறாங்க, அதுதான் அவ வேலை. Weaving threads of silver, gold, gold and colored silk into her cloth. So you can find in the clothes various colors and gold, silver. You can find that. She made pictures of flowers, birds and animals. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த cloudsல வந்துட்டு she added some designs. So it is very quality. You can see that it is very alive. அப்படி பார்க்கும்போது அப்படியே அது நேச்சுரலாக ரியலிஸ்டிக்காகவே இருக்கிற மாதிரி அந்த லேடி என்ன பண்ணுறாங்க, மேக் பண்ணுறாங்க. People said there were no brocades finer than one's widow. ஸோ இந்த லேடி மேக் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ஒன். ஸோ அதுதான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதை தவிர உலகத்தில் வேறு எதுவுமே அழகாக இல்லை. ஸோ இவங்க மேட் பண்ணுறது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன் டே த widow took piles of brocades. So she manufactured the brocades and she carried with her to the marketplace in order to sell பண்ணுறதுக்காக கொண்டு போகிறாங்க to the marketplace where she quickly sold them. So market she displayed her brocades and the people eagerly come and take the clothes வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க. Then she went about buying her household needs. அப்போ அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, போய் வாங்கிட்டு வராங்க, அதை சேல் பண்ணிட்டு. All at once she stopped. Oh my. ஸோ அப்படியே போறப்ப அப்படியே நிற்கிறாங்க. She stopped. அப்படியே சடனாக நிற்கிறாங்க. Her eye had been caught by a beautiful painted scroll that hung in one of the stalls. அப்படியே she crossed many stalls. Meanwhile, she saw a beautiful picture, beautiful painted. So that was hung. அப்படியே வந்துட்டு தொங்க விட்டுருக்காங்க, அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. One of the stalls, it showed a marvelous palace. So what maybe you can expect the question, what she has seen. So what she has seen marvelous palace. அந்த எந்த பிக்சரை பார்த்து அவன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு marvelous palace. அது வந்துட்டு அப்படியே ஒரு பெயிண்டிங் ஆர்ட், ஒரு பிக்சர் வந்துட்டு தொங்க விட்டுருக்காங்க, அதை பார்த்துட்டு நின்றுறான். Marvelous palace, all red and yellow and blue and green. So you can find various colors in the pictures, red, yellow, blue and green, reaching delicately to the sky. So when you look at, you can directly go to the sky. You get such type of experience. All around were fantastic gardens and walking through them and loveliest maidens. So on you can find another type of things in that picture. அதாவது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அந்த பிக்சர்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா, கார்டன்ஸ், வாக்கிங் த்ரூ தெம், லவ்லியஸ்ட் மெய்டன். ஸோ அதில் பெண்கள் வந்துட்டு அப்படியே அதில் வாக் போகிற மாதிரி அந்த பிக்சரில். அதாவது இந்த லேடி வந்துட்டு ஒரு பிக்சர் பார்க்குறாங்க, அந்த விடோ ஷீ ஷீ சா அ பிக்சர். அதில் என்னென்ன அந்த பிக்சரில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. Do you like it? Asked the stall keeper. So instantly stall keeper asked, if you want a picture, you can give some paisa and you can get it. So பணம் இருந்தால் கொடுத்து வாங்கிட்டு போகணும். So it's a painting of sun palace. So அது என்ன, you can expect the one word. என்ன painting கேட்பாங்க. It is a sun, it's a sun palace. They say it lies far to the east and is the home of many fairy ladies. So you can find many fairy ladies and imaginative ladies, fairy ladies. It is wonderful, said the widow with shiver and shy. So அவளுக்கு she wants to buy that painting. It makes me want to be there. Okay.
she would like to be there in the picture. அவளுக்கு அது மாதிரி அந்த மெய்டன்ஸோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை அதுல இருக்கு. Then it's wonderful, said widow with a shiver and sigh. It makes me want to be there. Though it cost most of her money, the widow would not resist buying the scrolls. However, she would like to spend bulk of money to buy it. However, she spends to buy. Okay, the widow could not resist buying the scroll. When she got back to her cottage, she showed it to her son. Successfully, bought it and she showed to her son. இங்க பாரு, நான் ஒரு பிக்சர் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. Look, Chen, have you ever seen anything more beautiful? So she asked her son, have you ever seen this type of picture in your life? இது மாதிரி உன்னோட வாழ்க்கையில பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. How I would love to live in that palace or at least visit it. So she would like to live in that palace, sun palace. ஸோ அதில் வந்துட்டு அவள் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறா. At least I can visit. So suppose to be I don't have a chance to live it, at least I can visit that palace. Then Chen looked at her thoughtfully. Mother, why don't you weave the picture as brocade? So Chen asked her mother, so why don't you weave the picture as a brocade? So you can use it, you can. So already you have some idea of sun palace, because at your hand you have a sun palace, you got it. So you can print that sun palace in your clothes. அந்த நீங்க அந்த sun palace வந்துட்டு நீங்க மேனுஃபேக்சர் cloth weave பண்றப்ப அதுல பண்ணலாமே அப்படின்னு the son gives idea to her. Son gives idea to his mother, right? She set up her loom and began to weave. So she has planned and she desires to weave that sun palace at her clothes. Weave பண்றப்ப அந்த clothesல வந்துட்டு நம்ம பண்ணலாம், அதாவது அந்த sun palace துணியில நெய்யலாம் அப்படிங்கிறது சன் சொல்றான், பையன் சொல்றான், அதை அக்செப்ட் பண்றாங்க. She worked for hours, then days and then weeks. டேஸ், ஹார்ஸ், வீக்ஸ், நாள் கணக்கா, வாரக்கணக்கா, மாசக்கணக்கா என்ன பண்றாங்க, அதை நெய்கிறாங்க. பேர்லி ஸ்டாப்பிங் டு ஈட் ஆர் ஸ்லீப். சாப்பிடாம கொள்ளாம தூக்கம் இல்லாம நெஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஹர் ஐஸ் க்ரூ பிளட் ஷோட் அண்ட் ஹர் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படியே ஷீ இஸ் எக்ஸாஸ்ட், ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. பிகாஸ் சி ஷீ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் டு வீவ் தட் ஃபைனஸ்ட் கிளாத். அது மாதிரி அந்த சன் பேலஸை எப்படியாவது வந்துட்டு அதில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதா அவங்களுடைய ஆசை. இதில் அவங்க நெய்கிறாங்களா க்ளோத்ஸில், ப்ரொக்கேட்ஸில். அதில் தென் mother said Chen anxiously, shouldn't you get more rest? அப்போ the son, சென் இருக்கான்ல, he observed his mother. ரொம்ப அம்மா ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்களே, ஏன் நீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு பண்ண என்ன, நீங்க நாள் கணக்கா மாசக்கணக்கா இப்படியே மெனக்கெட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்துட்டு பையன் அட்வைஸ் பண்றான். ஓ சென், இட்ஸ் டூ ஹார்ட் டு ஸ்டாப் வைல் ஐ வில். ஸோ ஒன்ஸ் ஷீ ஹேஸ் பிளான்ட், ஒரு தடவை டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஷீ நெவர் கெட்ஸ் பேக். அதுலேருந்து அவங்க வெளியே வர மாட்டாங்க. while I weave, I feel like I am there at Sun Palace. ஸோ நான் ஏன் வந்துட்டு she explained to her son why she doesn't take any food and she never spent to sleep for timing, because when she was weaving the clothes, she feels like in the Sun Palace. அவங்களுக்கு அந்த பேலஸ்ல இருக்க மாதிரி எப்போ நெய்றாங்க பார்த்தீங்களா, சன் பேலஸ்ல இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் வந்துட்டு அந்த அம்மாவுக்கு வந்துட்டு, அந்த விடோவுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. எஸ், while I weave, I feel like I'm there at the sun palace. I don't want to come away. எனக்கு அதுல இருந்து வெளியே வர விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்றாங்க. Because next page, the widow no longer wore brocades to sell. Chen cut firewood and sold that instead. So months went by while inch by inch the pattern appeared on the loom. So she takes long time to complete this task, right? One day Chen came to find the loom empty and the widow sobbing. What's wrong, mother? He asked in alarm. So the son comes and he inquires his mother, what happened? Why you are so dull? She looked at him tearfully. I finished it. Yes, I completed my task. I complete the brocade. நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த சன் பேலஸ் அதில் கொண்டு வந்துட்டேன். த ப்ரொகேட் வாஸ் லைட் அவுட் ஆன் த ஃப்ளோர். அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ப்ரொகேட்ஸ், அந்த கிளாத்ஸ் அந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வைக்கிறாங்க.
and there it all was the palace reaching to the sky. The beautiful gardens, lovely. அப்படியே பார்க்குறப்ப அந்த gardens அந்த maids எல்லாமே வந்துட்டு maidensலாம் வந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்காங்க. It looks so real, said Chen in amazement. Chen, widow's son, he appreciated his mother. Mother, dear mother, you have done wonderful job. It is so nice. Finest manufacturing. நீங்க நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அம்மாவை வந்துட்டு பாராட்டலாம். தென் சடன் wind beat through the cottage. ஸோ சடனாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு wind அப்படியே பயங்கரமான காத்தடிக்குது. அப்படியே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா குடிசையெல்லாம் பிச்சுட்டு போயிடுது. இட் லிஃப்டட் த ப்ரொகேட் ப்ளூ இட் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ. ஸோ ப்ரொகேடும் அப்படியே என்ன பண்ணுது, காத்தோட காத்தா போயிடுது. கேரிட் இட் த்ரூ த காத்தோட போயிடுது அப்படியே அந்த அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கல்ல கஷ்டப்பட்டு அது. The widow and her son rushed outside. So they go out of the house. They search to find where it is brocade, where it is clothes, but they could not find. காணாம போயிடுச்சு. Disappeared into the east. அப்போ எந்த சைடு காணாம போச்சுன்னு கேட்பாங்க. ஈஸ்ட் சைடு என்ன ஆயிடுச்சு, கிழக்கு சைடு வந்துட்டு காணாம போயிடுச்சு. ஸோ she spends lot of time to make the brocades, days, weeks, months. At last she completed. She showed to her son, இங்க பாரு நான் எவ்வளோ அழகா வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு. பட் அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படி எல்லாமே பறந்து போயிடுச்சு. It's gone and cried the widow. She fainted away. So she could not tolerate because அப்படியே எங்கிட்டோ ஈஸ்ட் சைடு அப்படியே காணாம காத்தோட கலந்து போனனால she fainted. அப்படியே மயக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Chen carried her to her bed and sat beside her for many hours. At last her eyes opened. அப்போ the mother was feeling very sad. The son is very close to her, close to his mother, and he observes what happened to uh, his mother. At last she opened her eyes. பார்த்துட்டு என்னாச்சு, ஏன் இப்படி புலம்புறீங்க, போனா போயிட்டு போது விடுங்க அப்படின்னு பையன் சொல்றான். Chen, she said weakly, you must find the brocade and bring it back. I cannot live without it. So she requested to her son. ஸோ வித்தவுட் த ப்ரொகேட் ஐ குட் நாட் லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்டு. எனக்கு அது இல்லாமல் இருக்க முடியாது. எனக்கு அந்த பறந்து போன கிளாத் அந்த ப்ரொகேட்ஸை வந்துட்டு எனக்கு எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு வந்துட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க பையன்கிட்ட. டோன்ட் வரி மதர், ஐ வில் கோட் அட் ஒன்ஸ். யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் இட். ஐ கோ அண்ட் பிரிங் இட் வேர் எவர் இட் இஸ். எங்கே இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்களுக்காக கொண்டு வரேன். Chen gathered a few things and started to the east. So they know. It flies away east side. அங்கிட்டு தானே போச்சு, அப்போ ஈஸ்ட் சைட் போகிறான். He walked for hours, then days, then weeks. So Chen takes many hours, many days, and many weeks to reach the place, but there was no sign of the brocade. So he could not find where it is located. There is no any symptoms where it is located. எங்க இருக்குன்னே தெரியாம ஈஸ்ட் சைடுங்கிறது மட்டும் தெரியுது, பட் எங்க இருக்குன்னு தெரியாமலே போய்கிட்டு இருக்கு. One day Chen came upon a lonely hut. So he comes to the hut, okay, the lonely hut. Sitting by the door was an old leather-skinned woman smoking a pipe. So she has a chance to meet, she has an opportunity to meet a pipe. There is a old woman. அந்த உமனை பார்க்குறான். அண்ட் ஷி வாஸ் ஸ்மோக்கிங் அ பைப். கேட்பாங்க யாரை மீட் பண்ணா அப்படின்ட்டு. ஈஸ்ட் சைட் போனப்போ ஒரு ஓல்டு உமன். அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஷி வாஸ் ஸ்மோக்கிங், ரைட். A horse was grazing nearby. So nearby, the Chen receives a horse sound. Hello, dearie, said the woman. So the woman, old woman, she welcomes Chen. What brings you so far from home? So you far away from your native place. Why did you come here? What is the necessity you are here? என்ன காரணத்துக்காக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த ஓல்டு லேடி கேட்குறாங்க. ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் மை மதர்ஸ் ப்ரொகேட். இல்லை, எங்கள் அம்மா வந்துட்டு ஷீ மேனுஃபேக்சர், ஷீ மேட் அ பர்ஃபெக்ட் ஃபைனஸ்ட் கிளாத்ஸ் ஆஃப் ப்ரொகேட் லைக் அ சன் பேலஸ். பட் ஆஃப்டர் ஷீ கம்ப்ளீட்டட் இட் ஃப்ளைஸ் அவே. அது அப்படியே பறந்து போயிடுச்சு. ஸோ இன் ஆர்டர் டு கெட் இட், அதை தேடி தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. அண்ட் த சென் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் டு ஓல்டு விமன். எஸ், செட் த விமன். த ப்ரொகேட் ஆஃப் சன் பேலஸ். எஸ், யூ செட் அபவுட் ப்ரொகேட் ஆஃப் சன் பேலஸ், அதை பற்றி தானே பேசுறீங்கன்னு ஓல்டு விமன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. எஸ், ஆமாம். வெல், தட் வின் வாஸ் சென்ட் பை த ஃபேரி லேடிஸ் ஆஃப் த பேலஸ் இட் செல்ஃப். அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, ஃபேரி லேடிஸ் இருக்காங்களா, பியூட்டிஃபுல் லேடி, வனதேவதைகள், அந்த பிளேஸில் யூ கோ அண்ட் ஃபைண்ட் த சச் பிளேஸ். அங்கே தான் இருக்குமே தவிர இங்கே வந்து தேடிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க. யூ கோ அண்ட் ரீச். they are using the brocades as a pattern for their weaving. ஸோ அங்கே தான் இருக்குது, நீங்கள் போய் எடுத்துக்கோங்க.
but my mother will die without it. இல்ல எனக்கு உடனே வேணும் அது. Without brocades my mother, she could not live. Well, then you had a best get it back, but you won't get to Sun Palace by foot. It is not possible to reach the Sun Palace by foot. So நடந்து போறது சாத்தியம் இல்ல. You would better ride my horse. I will give you my horse. You take it. So the old lady said to Chen, you take my horse. You can go, and after you come safe, right? I will show you the way. So I will guide you how to reach the Sun Palace. Thank you, said Chen. Oh, don't thank me yet, dearie. Between here and there, you must pass through the flames of fiery mountain, and it is not possible to reach the Sun Palace. You before you are going to reach, you must have spent lot of time, and you can face many problems. Even if you make a single sound of complaint, like so, you must pass through the flames of fiery mountain. So when you cross the mountain, ஸோ யூ ஆர் ட்ரபுள்டு பை த ஃபயர். நீங்கள் மவுண்டன் கிராஸ் பண்ணுறப்ப ஃபயர் வந்துட்டு உங்கள் மேலே வந்துட்டு படும். லைக் அந்த எந்த மூவி, புலி மூவி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. விஜய் வந்துட்டு ஒரு டனல் ஒரு இதுக்குள்ளே போகிறப்ப அப்படியே அவருக்கு மட்டும் ஒன்றும் பண்ணாதில்ல. ஸோ அந்த சீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ மேக் அ சிங்கிள் சவுண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட், யூ வில் burn to ashes. ஸோ வென் யூ கிராஸ் that is mountain, so you should not do any sounds, you should not use any sound. ஸோ யூ வில் பி காம். எந்த சவுண்டும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப காமாக இருக்கணும். ஒருவேளை ஒரு சின்ன சவுண்டு உங்கள் சத்தம் கேட்டால் கூட யூ வில் பி உங்களை வந்துட்டு அப்படியே ஆஷ் ஆகிடும் அப்படின்னு வந்துட்டு ஓல்டு விமன் வந்துட்டு இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் தட் யூ மஸ்ட் கிராஸ் த ஐசிசி. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐசிசி கேன் கோ. ஐசிசி வந்துட்டு ரொம்ப ஐஸியாக இருக்கும். அதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அந்த அந்த கடல் வந்து ரொம்ப ஐஸியாக ரொம்ப இதாக இருக்கும். அதை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி போகணும். அதாவது மலையை தாண்டி கடலை தாண்டி த ஸ்மாலஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் டிஸ்கன்டென்ட் அண்ட் யூ வில் பி ஃப்ரோசன் சாலிட். நீங்கள் ஒரே அந்த ஐஸில் போகிறப்ப நீங்கள் உறைஞ்சு கூட போயிடுவீங்க. டு யூ ஸ்டில் வாண்ட் டு கோ? இப்பயும் சொல்லுங்கள், நீங்கள் போகணுமான்னு கேட்குறேன். ஐ மஸ்ட் கெட் பேக் மதர்ஸ் ப்ரோக்கேட். இல்லை, ஃபார் மை மதர் ஐ ஹாவ் டு கோ. குட் பாய், டேக் த ஹார்ஸ் அண்ட் கோ. ஓகே, யூ டேக் மை ஹார்ஸ், யூ கேன் கோ. எடுத்துகிட்டு போ. Chen climbed on and the horse broke into a gallop. So பறக்குது ஹார்ஸ். பிஃபோர் லாங் they came to mountain on fire. ஸோ he reached the mountain. அந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி ஃபயர்லாம் இருக்குது. வித்தவுட் மிஸ்ஸிங் a step, the horse started up the slope, leaping through the flames. அப்படியே அந்த நெருப்புலேயே வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. Chen felt the fire singe burn slightly. அவனுடைய ஸ்கின் லைட்டாக அப்படியே எரியிற மாதிரி ஒரு ஃபீலு. பட் he bit his lip. அப்படியே பல்ல நல்லா கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அண்ட் மேட் நாட் அ சவுண்ட். ஏன்னா அந்த அம்மா ஆல்ரெடி த லேடி ஓல்டு லேடி டோல்ட் ஹிம், ஸோ இஃப் யூ டூ எனி சவுண்ட் யூ வில் பி பர்ன். அப்போ பல்ல நல்லா கடிச்சிட்டு எந்த சவுண்டுமே விடாமல் அப்படியே ரொம்ப பொறுமையாக என்ன பண்ணுறான், அந்த மவுண்டனில் போகிறான். அட் லாஸ்ட் தே கேம் டவுன் த அதர் சைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேக் சைடு வந்துட்டாங்க, மவுண்டன் பேக் சைட். When they had left, the flames began. Chen was surprised to find that his burns were gone. அப்படியே அவனுக்கு அதான் அந்த புலி படத்தில் வர மாதிரி அவன் போவான், விஜய் உள்ளே போகிறப்ப விஜய்க்கு மட்டும் எதுவும் ஆகாதுல்ல, அது மாதிரி அவனுக்கு எதுவுமே அந்த சென்னுக்கு வந்துட்டு அந்த பேர்ன் அந்த ஃப்ளேம் வந்துட்டு எதுவுமே பண்ணல. A little later they came down the other side. When they had left, flames began. Chen was surprised to find that his burns were gone. A little later they came to sea filled with great chunks of ice. So next on the icy sea பார்க்குறான். Without pausing a moment, the horse began leaping from on ice floor. அப்படியே ஐஸில் வந்து போயிட்டு இருக்கு. To another, waves showered them with icy spray. So the Chen was soaked and shivering. ரொம்ப அப்படியே he was trembling, நடுங்கிட்டு இருக்கான். He was shivering. And so the Chen was soaked and shivering, but he held his tongue and said not a word. எந்த வார்த்தையுமே அப்படியே பல்ல கடிச்சிட்டு போய்கிட்டே இருக்கான். ஃபைனலி தே ரீச் த ஃபார் ஷோ. அட்வான்ஸ் சென் ஃபெல்ட் ஹிம்செல்ஃப் ட்ரை அண்ட் வார்ம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அவனுக்கு ட்ரையாக வார்ம் ஆகிடுது பாடி. இட் வாஸ் நாட் லாங் தென் டில் தே கேம் டு சன் பேலஸ். இட் லுக் ஜஸ்ட் லைக் ஹிஸ் மதர்ஸ் ப்ரோக்கேட். ஸோ மதருக்காக, அம்மாவுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் ரிஸ்க் எடுத்து வரான். He rode to the entrance, sprang from the horse and hurried into the huge hall. So he reached the palace and போயிட்டு அந்த ஹாலுக்குள்ளே போகிறான். சிட்டிங் தேர் at the looms were dozens of fairy ladies. So when he entered into the palace,
He has seen dozens of fairy ladies, dozens, you know, the 12 12 பேர் fairy ladies இருக்காங்க, who turn to stare at him. அப்படியே யார் அவன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Then whisper to each other excitedly. On each loom was a copy of his mother's brocade. அந்த அந்த brocade அவங்க அவங்க அம்மா மேட் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த சன் பேலஸ், அதை வச்சு இந்த மெய்டன்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அதை மேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், brocade itself hung in the center of the room. ஸோ அந்த ஹாலில் சென்டராக வந்துட்டு அவங்க அம்மா வீவ் பண்ணாத சென்டராக வச்சுருக்காங்க. அதை பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மெய்டன்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதை பார்த்து வீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது காத்தடிச்சு வந்தது எங்கே இருக்குன்னா இந்த பேலஸில், சன் பேலஸுக்கே வந்திருக்கு. அங்கே வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மெய்டன்ஸ் வந்துட்டு அதை பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்க, வீவ் பண்ணுறாங்க, அவங்க மேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. A lady near the door rose from her room to meet him. My name is Lion. ஸோ ஒரு லேடி வர்றா, அவள் வந்து சொல்கிறா, ஐ am lion, LI-EN, ஐ am lion and I welcome you. ஸோ ஐ வெல்கம் யூ திஸ் பேலஸ். சென்னை வந்துட்டு வெல்கம் பண்ணுறாங்க. யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் மார்டல் எவர் டு ரீச் அவர் பிளேஸ். ஸோ யூ ரீச் திஸ் பிளேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி தோ யூ ஹேவ் ஃபேஸ்ட் மெனி ஸ்ட்ரகிள்ஸ். வாட் குட் ஃபார்ச்சூன் பிரிங்ஸ் யூ ஹியர், வாட் யூ வாண்ட், உனக்கு என்ன வேணும் இங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. த ஃபேரி was so beautiful that for a moment Chen would only stop. ரொம்ப அழகாக இருக்கா அந்த ஃபேரி. Lion gazed shyly and downward. Dear lady, I have come to my mother's brocade. எங்கள் அம்மாவுடைய brocade இருக்குல்ல, அந்த ஃபைனஸ்ட் ஹெவி ஃபேப்ரிக் கிளாத்ஸ் இருக்குல்ல, அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா காத்தடிச்சு வந்துருச்சு. அது ஈஸ்ட் சைடு தான் வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. நான் அதனால நான் ஈஸ்ட் சைடு வந்தேன். கடைசியில் சன் பேலஸில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இன் ஆர்டர் டு கெட் இட் தட் ஐ கம் ஹியர். ஸோ யூ ஆர் த widow's son, said Lion. Oh, your mother is widow, yes? ஆமா. How we admire that brocade. None of us has been able to match it. எப்படி, I don't understand how good your mother make it perfectly. எப்படி உங்க அம்மா இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இது பண்ணாங்க. we cannot match as it is. அதில் இருக்கிற மாதிரி எங்களால் கொண்டு வர முடியலையே அப்படின்னு வந்துட்டு லைன் கேட்குறாங்க. we wish to keep it here till we can. ஐ ரிக்வெஸ்ட். ஸோ லைன் கேட்குறாங்க, இருக்கட்டும், இந்த இந்த ப்ரொக்கேட் இங்கேயே இருக்கட்டும், நாங்கள் இதை பார்த்து கொஞ்சம் நாங்கள் ஒரு சில இது நாங்கள் ஒரு 12 வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஐ மஸ்ட் பிரிங் இட் ஹோம் ஆர் மை மதர் வில் டை. இல்லை, ஐ வாண்ட் இமீடியட்லி பிகாஸ் வித்தவுட் திஸ் ப்ரொக்கேட் மை மதர் குட் நாட் லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்துட்டு இது இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, எனக்கு வேணும் கொடுங்கன்ட்டு. லைன் லுக்ட் alarmed and a flurry whispers arose in the room. She stepped away to speak softly with several others, then returned to Chen. We surely must not let that happen to her. உங்க அம்மாவுக்கு அப்படி எதுவும் நடக்காது. You don't worry. Only let us keep the brocade for the rest of the day, so we can try to finish our own. So you will give some time. We can finish as much as possible. Then we can return your mother's brocade. Tomorrow you may take it back with you. So you will give us a day time, and you will get it on tomorrow, and you can go and give it to your mother. Thank you, dear lady, said Chen. The fairies worked busily to finish their brocade. So they started their work eagerly. Fairies இருக்காங்கல்ல, அந்த பேலஸ், இந்த சன் பேலஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஈகராக வந்துட்டு சீக்கிரமாக அந்த பையனுக்கு கொடுக்கணும், அவனுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேகமாக வந்துட்டு வீவ் பண்ணுறாங்க. Chen sat near Lion at her loom. ஸோ சென் வந்துட்டு லயன் பக்கத்தில், அந்த லேடி பக்கத்தில் உட்கார்றான். As she woke, he told her about his life in the human world. Then he narrates his life. சென்னோட லைஃப் வந்து நரேட் பண்ணிட்டு இருக்கான். And she told him about her such sun palace. Chen illustrates about the Lion illustrates about the sun palace. அதாவது சென் illustrates about his life. Lion illustrates about her palace, sun palace பற்றி அவ சொல்றான். Many miles and glances passed between them when darkness fell. The fairies worked on by the light of a magic pearl. ஸோ ஓரளவுக்கு வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருங்க. வென் டார்க்னஸ், அப்படியே கொஞ்சமாக டார்க்னஸ் வர ஆரம்பிக்குது. த ஃபேரிஸ் ஒர்க்ட் ஆன் பை த லைட் ஆஃப் மேஜிக் பேர்ல். ஸோ பேர்ல் டார்க்னஸ் வரும்போது அவங்க எதை வச்சு அவங்க பிரைட்னஸ் எது மூலம் வருது அப்படின்னா பேர்ல், பிஇஏஆர், பேர்ல் மூலம் தான், அவங்க மேஜிக் பேர்ல், அது மூலம் தான் அவங்களுக்கு they get brightness. At last, Chen's eyes would stay open no longer, and he drifted to sleep on his chair. So he was getting tired. So he was sleeping.
one by one the fairies finished let off. So they tried to, as much as they are in the end of the session, அந்த clothes manufacture பண்ணி முடிக்கிற தருவாயில இருக்காங்க. Went out the hall, a lion was the last one there. It was almost dawn when she was done. She cut her brocade from the loom and held it beside the widow's. So எடுத்து கொடுக்குறாங்க. She sighed. Mine is good, but the widow's still better. If only she could come and teach us herself. So இவங்க லைன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கேட்குறாங்க சென் கிட்ட, உங்கள் அம்மா வந்து இங்கே டீச் பண்ண முடியுமா எங்களுக்கு, ஹவு டு மேக் திஸ் டைப் ஆஃப் brocade. Then Lion had an idea. With a needle and thread, she embroidered a small image onto widow's brocade, image of herself on the palace steps. ஸோ இவங்க ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ மைன் இஸ் குட் பட் த விடோஸ் இஸ் ஸ்டில் பெட்டர். என்னதான் நாங்கள் பண்ணப்போ நல்லா தான் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் உங்கள் அம்மா பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை. இஃப் ஒன்லி ஷீ குட் கம் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஹெர்செல்ஃப். இங்கே வந்து அவங்க டீச் பண்ணாங்கன்னா மேபி வி கெட் சம்திங் ஃப்ரம் யுவர் மதர், அதை நாங்கள் கற்றுப்போம் அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்க சென்னுக்கிட்ட சொல்கிறாங்க. த லைன் ஹேட் அன் ஐடியா. வித் நீடில் அண்ட் த்ரெட், ஓகே, ஷீ எம்ப்ராய்டர்ட் a small image onto the widow's brocade, an image of herself on the palace steps. ஸோ அதில் வந்துட்டு அந்த இதில் பேலஸ் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு போட சொல்லுங்கள் அந்த ப்ரொகேட்ஸில். ஷீ சாஃப்ட்லி செட் அ ஸ்பெல். தென் ஹீ லெஃப்ட் த ஹால் வித் த லாஸ்ட் லாங் ஸ்மைலிங் கேஸ் அட் சென். சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. When Chen woke up, the sun was just rising. He looked around the hall for Lion but saw no more. யாருமே இல்லை அந்த பேலஸில், எல்லாம் எங்கே போனாங்கன்னு தெரில. தோ ஹி லாங் டு ஃபைண்ட் ஹர் டு சே குட் பை சொல்கிறதுக்குள்ளே ஆள் இல்லை அந்த சன் பேலஸில். தூங்கிட்டு முழிச்சு பார்க்குறப்ப ஆளை காணோம். He told himself, I must not waste a moment. He rolled up his mother's brocade, rushed from the hall, and jumped onto the horse. வேகமாக அந்த எடுத்துகிட்டு ஹார்ஸில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறான். பேக் ஹி ரேஸ்ட் அக்ராஸ் த ஐஸ். அதாவது எப்படி, அதாவது மவுண்டன் ஐசிஸ் எல்லாம் கடந்து வந்தாலே அது மாதிரி இப்போ அதெல்லாம் வந்து கிராஸ் பண்ணி போகிறான். When he reached the old woman's hut, she was standing there waiting for him. ஸோ அங்கே போயிட்டு பார்க்குறான். ஷி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அவங்க வந்துட்டு ஓல்டு மேன் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரி சென், யுவர் மதர் இஸ் டையிங். Put on these shoes or you will never get there in time. ஸோ வந்து கொடுங்க அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சென் put them on. One step, two, three. Then he was racing over the countryside faster than he could believe possible. No time he was home. He rushed into the cottage, was found the widow in bed. அவங்க அம்மா படுத்திருக்காங்க, pale and quiet, ரொம்ப சைலண்டாக, ரொம்ப டயர்டாக. Mother, her eyes open slowly. Chen, mother, I brought it. He unrolled the cloth onto the bed. அதை அப்படியே விரிச்சு பெட்டில் போடுறான் பாருங்க அப்படின்ட்டு. மை brocade. The widow raised herself to look. அதை அப்படியே எந்திரிச்சு ஆர்வமாக பார்க்குறாங்க. கலர் கேம் பேக் டு ஹர் ஃபேஸ். அவங்க அம்மா அந்த ட்ரையாக இருந்த ஃபேஸ் வந்துட்டு now இட்ஸ் brightness. She seemed already stronger. Chen, I need more light. Let's take it outside. எனக்கு இன்னும் பிரைட்னஸ் வேணும், நான் என்னை வெளியே கூப்பிட்டு போ. He helped her out of the cottage and placed the brocade on a rock. ஒரு ராக்ல அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த brocade வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஜஸ்ட் த சடன் wind came, brocade rose slowly in the air. அப்படியே காற்று அடிச்சு திருப்பி என்ன பண்ணுது, அப்படியே மேலே அப்படியே நிற்கிது. It stretched as rose, growing large and பெருசாகிட்டே போகுது அந்த brocade till it filled their view completely. The palace was as large as Chen himself had seen it. ஸோ வாட் சென் ஹேஸ் சீன் இந்த சன் பேலஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சன் பேலஸ் வந்துட்டு அப்படியே ரியலாக வர மாதிரியே இருக்குது அந்த கிளாத்தில். அண்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ஸ்டெப்ஸ் வாஸ் ஃபேர்லி லேடி லைன். அதில் யாரை பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த லைன் வந்துட்டு அந்த லேடியை வந்துட்டு பார்க்குறான். லைன் வாஸ் பெக்கானிங் வித் ஹர் ஹேண்ட். லைன் வந்துட்டு அந்த என்ன இப்படி வந்துட்டு பெக் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பெக்கான் விச் மீன்ஸ் லைன் வாஸ் பெக்கானிங் வித் ஹர் ஹேண்ட். குயிக்லி ஷீ கால். அவங்க வந்துட்டு வாங்க, உள்ளே வாங்க, அந்த இதுக்குள்ளே வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது அந்த ஸ்க்ரீன் பெரிய கிளாத் அப்படியே வந்துட்டு அவன் கொண்டு வந்துட்டான். கொண்டு வந்ததை வந்துட்டு வெளியே கொண்டு போய் பார்க்கணுன்ட்டு வெளியே இப்படி வைக்கிறப்ப ராக்ல ஒரு பாறையில் அப்படி தொங்க விடுறப்ப அது அப்படியே மேலே போய்கிட்டே இருக்குது. அப்போ வந்துட்டு அந்த லைன் மீட் பண்ணான் இல்லையா சன் பேலஸில், அந்த பிக்சர் வந்துட்டு அதில் பார்க்கலாம். For a moment, Chen was too astounded to move. Then he took hold of his mother's arm. Together they stepped forward. அப்போ ஆல்ரெடி வந்துட்டு அந்த அம்மா சொன்னாங்க இல்லையா கனவுல, என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த இதில் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் மேக் பண்ணுங்கள், அந்த ஸ்டெப்ஸ் வழியாக நீங்கள் இங்கே வந்துடலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு சொன்னாங்க இல்லையா. தேர் வாஸ் அ ஷிமரிங் அண்ட் தே ஸ்டுட் பிஃபோர் சன் பேலஸ். அந்த ஸ்டெப்ஸில் உள்ள போனோன்னே அப்படியே சன் பேலஸ்க்கு போகிற மாதிரி அந்த ஸ்க்ரீன் தொங்குது. அந்த ஸ்டெப்ஸில் அப்படி கால் வச்சோன்னா உடனே சன் பேலஸ் டேரெக்டாக ரியல் பிளேஸ் பேலஸ்க்கே போகிற மாதிரி போயிட்டாங்க.
Lion rushed up to them, and other fairies gathered around. She said to the widow, "Welcome, honored one." அந்த கிளாத் தொங்குது, அந்த கிளாத்ல ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல கால் வச்சோன்னா ரியல் சன் பேலஸ்க்கே போயிட்டாங்க அவங்க. "If it please you, we wish you to live with us and teach us secrets of your craft." ஸோ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் எப்படி மேக் பண்ணுறீங்கிற டெக்னாலஜி, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எங்களுக்கு டீச் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க. "Nothing would be please me more," cried the widow. "But Chen, is it all right with you?" Chen looked in lion eyes and smiled. ஸோ சென்னுக்கு வந்துட்டு அந்த லைனை வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. "Yes mother, just fine with me." ஸோ the widow became teacher to fairies. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த விடோ சென்னுடைய மதர் இருக்காங்களே அவங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறாங்க ஃபேரிஸ்க்கு. அண்ட் சென் பிகம் ஹஸ்பண்ட் டு லயன். சென் வந்துட்டு லயனை வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறான். அண்ட் பீப்புள் சே தட் நோ ப்ரொகேட்ஸ் ஃபைனர் தென் த ஒன்ஸ் தே வீவ் அட் சன்டர். ஸோ இந்த விடோ மேக் பண்ண அந்த கிளாத்து தான் உலகத்திலேயே ஃபைனஸ்ட் கிளாத்து அப்படின்னு வந்துட்டு முடிக்கிறாங்க. ஸோ இன் ஷார்ட் இதில் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, கேரக்டர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விடோ, சென், தென் வந்துட்டு லயன், இவங்க 3 பேர் தான். அதுக்கப்புறம் ஓல்டு விமன். ஸோ அவங்க என்ன வேலை அப்படின்னா நெய்யறவங்க, தறி ஓட்டுறாங்கல்ல, அது அந்த இதுதான் அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ விடோ, கணவனை இழந்தவங்க, அவங்கள தான் விடோன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பையன் சென். அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஷி ஹாஸ் விசிட்டட் மார்க்கெட் டு செல் த ப்ரொகேட்ஸ். அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணதெல்லாம் சேல் பண்ணுறதுக்காக மார்க்கெட் போகிறப்ப ஒரு பிக்சர் பார்த்துட்றாங்க. ஷி லைக்ஸ் டு பை த பிக்சர். சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஷி கெட்ஸ் இட். அதை வாங்கி வச்சிடுறாங்க. அதில் என்ன இருக்குன்னா சன் பேலஸ் இருக்குது. அப்போ சொல்கிறாங்க, எனக்கு ஐ வாண்ட் டு see த சன் பேலஸ், அட்லீஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு லீவ் த சன் பேலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த பையன் ஐடியா கொடுக்குறான் அம்மாட்ட. என்ன சொல்கிறான், நீங்கள் ஏன் வந்துட்டு அந்த பிக்சரை பார்த்து நீங்கள் நெய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, ஓகே. அப்போ ரொம்ப நாள் டைம் எடுத்து நான் அதெல்லாம் நெஞ்சு முடிச்சோன்னே காற்றுக்கு பறந்து போயிடுது. பறந்து போனதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா எனக்கு கிழக்கு சைடு பறந்து போயிடுது. ஈஸ்ட் சைடு வந்துட்டு அந்த கிளாத் எடுக்கிறதுக்காக போகிறான். அப்புறம் வந்துட்டு அம்மா கேட்டுட்டாங்களே அப்படின்ட்டு அப்புறம் போயிட்டு அது அப்படி போகும்போது ரொம்ப தூரம், he takes long time but he could not find. Then he has a chance to meet an old lady, and he discussed with her what has happened to her mother. He explained in a detailed way. Then she guides Chen. So you follow such a method. You have to cross the mountain, you have to cross the sea. Then meanwhile you will face lot of complicated issues that at last you will get. And successfully he follows and he receives the instruction from the old lady. Then the old lady gives a horse. ஸோ அந்த ஹார்ஸில் போகிறான். போயிட்டு அப்படியே அந்த மவுண்டன் கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அந்த ஃபயர் ஃப்ளேம்ஸ்லாம் வந்துட்டு மேலே பட்டு அப்படியே லைட்டாக இதாகுது. பட் கொஞ்ச நேரத்தில் காணாமல் போயிடுது. அப்புறம் அந்த ஐஸ் சி அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணுறப்போ ஷிவரிங் ஆகுது. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துட்டு he comes to normal. Then at last he reaches the sun palace, and he explains uh, to the maidens. அவங்கள்ட்ட சொல்கிறான், இந்த மாதிரி அம்மா வந்துட்டு அந்த இது மிஸ் ஆயிடுச்சு, அது இங்கே தான் இருக்குது, அது எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் அதை பார்த்து தான் நாங்கள் மேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம், கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்றோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்றாங்க. அதை வாங்கிட்டு வர்றான். அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, அவன் அப்போ வாங்கிட்டு போய் அம்மாட்ட கொடுத்துட்றான். அம்மா, அவன் விடோ அவங்க இருக்காங்கல்ல, அம்மா, ஷி வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. அப்போ திருப்பி வெளியில் கொண்டு வந்து திருப்பி அந்த கர்டன் மாதிரி தொங்க விட்டுட்டு பார்க்கும் போகிறப்ப தே ஃபைண்ட் சம் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ அந்த அதில் வந்துட்டு உள்ளே வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இது இருக்குது. ஓகே, அந்த ஸ்க்ரீன் தொங்குது. அதில் அப்படியே ஸ்க்ரீனில் கால் வச்சு போகிறப்ப டேரெக்டாக அவங்க பேலஸ்க்கே ரீச் ஆகிடுறாங்க. அங்கே போனோன்னா அவன் சென் வந்துட்டு அந்த லயன்கிற லேடியை மெய்டனை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறான். அப்புறமா வந்துட்டு அவங்க கேட்குறாங்க, எங்களுக்கு வந்துட்டு டீச் பண்ணுங்கள், நீங்கள் என்ன எப்படி வந்துட்டு இது மாதிரி மேக் பண்ணுறது, நெய் எப்படி வந்துட்டு அதை நெய்யணும் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அங்கே இருக்க மெய்டன்ஸ்லாம் கேட்கவும் அவங்க டீச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதோட இதுதான் வந்துட்டு நட்ஷல். ஓகே, தேங்க்யூ, அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, ஹேவ் அ நைஸ் டே.